हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः वृषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदा ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्य रूपम् सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायाम्। ભાષ્ય આપણે કાલે વાંચેલું છે. આપ્તકામાહ સત્યસ્ય નિધાન. જે આપ્તકામ છે એ પરમાત્મામાં સ્થિત થઈ ગયા છે અને એ પરમાત્મા તત્વ કેવું છે? સત્યસ્ય નિધાનમ. ગઈકાલે જોયું એમ એ સત્યનું નિધાન છે, સત્યનો ખજાનો છે. એમાંથી જ સત્યાદિ સર્વ સાધનોની ઉત્પત્તિ થઈ છે. પણ એ પરમાર્થ તત્વ કેવું છે? એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કિમ તત્કિમ ધર્મકમ ચ તદિતિ ઉચ્યતે. એ પરમાર્થ તત્વનું સ્વરૂપ કેવું છે? અને એટલે કહે છે બૃહચ્ચ. આપણા મનમાં કેટલાક ખ્યાલો બેઠા છે. જ્યાં સમજી કોઈ પણ વસ્તુ વિશેનો આપણે વિચાર કરીએ તો આપણા ખ્યાલને અનુરૂપ જ વિચાર આપણે કરીએ.
કોઈ પણ વ્યક્તિને આપણી જે ઓળખાણ છે એ આપણા જે ખ્યાલો છે, આપણું જે જ્ઞાન છે એને આધારે જ આપણે નક્કી કરી શકીએ. જો સમજો, એટલે હું વારંવાર કહું કે કોઈના વિશે કોઈ અભિપ્રાય બાંધવાનો જ નહીં, કારણ કે તમે જે અભિપ્રાય બાંધો છો એ તમારું જેટલું જ્ઞાન છે, તમારી જેટલો ખ્યાલ છે એને આધારે જ તમે અભિપ્રાય બાંધવાના છે. એ વ્યક્તિ તો કદાચ તમારા અભિપ્રાય કરતા અનેક ગણી હોઈ શકે. એટલે શ્રુતિ માતા આપણા ખ્યાલ. ઓમ હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. ઓમ શન્નો મિત્ર શં વરુણઃ શન્નો ભવત્વર્યમા शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः वृषेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. सदा ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः. ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः. बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्य रूपम् सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायाम्. ભાષ્ય આપણે કાલે વાંચેલું છે. આપ્તકામાહ સત્યસ્ય નિધાનમ. જે આપ્તકામ છે એ પરમાત્મામાં સ્થિત થઈ ગયા છે.
અને એ પરમાત્મા તત્વ કેવું છે? સત્યસ્ય નિધાનમ. ગઈકાલે જોયું એમ, એ સત્યનું નિધાન છે, સત્યનો ખજાનો છે. એમાંથી જ સત્યાદિ સર્વ સાધનોની ઉત્પત્તિ થઈ છે. પણ એ પરમાર્થ તત્વ કેવું છે? એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કિમ તત્કિમ ધર્મકમ ચ તદિતિ ઉચ્યતે. એ પરમાર્થ તત્વનું સ્વરૂપ કેવું છે? અને એટલે કે છે બૃહચ્ચ. આપણા મનમાં કેટલાક ખ્યાલો બેઠા છે. જ્યાં સમજી, કોઈ પણ વસ્તુ વિશેનો આપણે વિચાર કરીએ તો આપણા ખ્યાલને અનુરૂપ જ વિચાર આપણે કરીએ. કોઈ પણ વ્યક્તિને આપણી જે ઓળખાણ છે એ આપણા જે ખ્યાલો છે, આપણું જે જ્ઞાન છે, એને આધારે જ આપણે નક્કી કરી શકીએ. સમજો. એટલે હું વારંવાર કહું કે કોઈના વિશે કોઈ અભિપ્રાય બાંધવાનો જ નહીં. કારણ કે તમે જે અભિપ્રાય બાંધો છો એ તમારું જેટલું જ્ઞાન છે, તમારી જેટલો ખ્યાલ છે, એને આધારે જ તમે અભિપ્રાય બાંધવાના છે. એ વ્યક્તિ તો કદાચ તમારા અભિપ્રાય કરતા અનેક ગણી હોઈ શકે. એટલે શ્રુતિ માતા આપણા ખ્યાલોને રહીને એ ખ્યાલોની નિવૃત્તિ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એ પરમાર્થ તત્વ કેવું છે? એટલે વિરોધાભાસ છે. જો આવું પેલા 13મા અધ્યાયમાં પણ જોવા મળે, કઠોપનિષદમાં પણ જોવા મળે. અણોરણીયાન મહતો મહીયાન. અણુથી પણ અણુ છે અને મહાનથી પણ મહાન છે. એનો શું થયો? અણુ વિશેનો આપણો જે ખ્યાલ છે અથવા મહાન વિશેનો આપણો જે ખ્યાલ છે એ બંનેથી એ કેવું છે? પર છે. એને દેશ, અણુ અને મહાન એમ જયારે કહીએ તો દેશનો ખ્યાલ છે. તો દેશ તો જયારે મર્યાદિત એ નથી તો પછી અણુ અને મહાન એવું કહેવું પણ યોગ્ય છે જ નહીં. અને એટલા માટે જ અહીંયા શ્રુતિ માતા કહે છે બૃહન મહચ્ચ તત્ પ્રકૃતમ બ્રહ્મ સત્યાદિ સાધનમ સર્વતઃ વ્યાપ્તત્વાત. એ બ્રહ્મ કેવું છે? એ પરમાર્થ તત્વ કેવું છે? બૃહત મહત. એ કોણ બૃહત છે? તત્ પ્રકૃતમ બ્રહ્મ. શંકરાચાર્યજી જયારે આવો પ્રકૃતમ એવો શબ્દ વાપરે તો એનો અર્થ શું થયો? અત્યારે વર્તમાન જે વિષયની ચર્ચા થઈ રહી છે એ વર્તમાન વિષયને શું કહેવામાં આવે? પ્રકૃતમ. અને એ પ્રકૃતમ એટલે કે વર્તમાન વિષય કયો છે? બ્રહ્મ. આપણે બ્રહ્મ તત્વની ચર્ચા કરી રહ્યા છે. અને એ બ્રહ્મ કેવું છે? બૃહત છે. આપણી જે વલસાડ છે ને એ નગરપાલિકા છે. વલસાડની શું કહેવાય? નગરપાલિકા. એટલે સુરત જે તો શું કહેવાય? મહાનગરપાલિકા. કેમ? પેલું શહેર મોટું છે એટલે શું કહેવામાં આવે? મહાનગરપાલિકા. પેલું મુંબઈનું બૃહનનગર. કયો શબ્દ છે? બૃહન. બૃહન એટલે જે સર્વવ્યાપી. શંકરાચાર્ય કે વ્યાપ્તત્વ જે સર્વવ્યાપી છે. જો બૃહન પરથી જ બ્રહ્મ શબ્દ આવે. ત્યાં સમજો, બ્રહ્મ શબ્દ પણ જે છે એ કોના પરથી આવ્યો? બૃહત. જે અનંતપણે વિશાળ છે. બૃહન નગરપાલિકા. જો પેલા દહીસરમાં આપણે દાખલ થઈએ મુંબઈમાં એટલે પેલું મોટું બોર્ડ બાલ છે બૃહન મહાનગરપાલિકા મુંબઈ. એમ આમ બ્રહ્મ કેવું છે? બૃહન મહચ્ચ. મહાન છે, અનંત છે. દેશતઃ કેવું છે? અનંત છે. પ્રકૃતમ બ્રહ્મ. કેમ? સત્યાદિ સાધનમ. એની પ્રાપ્તિ પણ કોને કારણે થાય છે? સત્યાદિ સાધન દ્વારા જેની પ્રાપ્તિ થાય છે. શંકરાચાર્ય ધીમે રહીને યાદ દેવડાવે છે કે આ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો એના માટેનું સાધન કયું છે? સત્યાદિ સાધનમ બ્રહ્મ. અને એ કેવું છે? સર્વતઃ વ્યાપ્તત્વાત. એ સર્વવ્યાપી હોવાથી એને શું કહેવામાં આવે? બૃહંચ. એટલું જ નહીં, દિવ્યમ. આપણે તો દિવ્ય એટલે શું માનીએ? આપણા જેટલા અનુભવો છે એ અનુભવની અંતર્ગત કંઈક ન આવે એટલે આપણે શું કહીએ? દિવ્ય. તો દિવ્ય મહાત્મા છે. આપણે જાત જાતના શબ્દો વાપરતા હતા. મને તો દિવ્ય મંત્ર આપવામાં આવ્યો. બધા જ મંત્ર દિવ્ય. જશે તારો મંત્ર દિવ્ય નહીં, બધા જ મંત્ર શું છે? દિવ્ય જ છે.
પણ લોકોને પેલું આમ પોતાની વિશેષતા બતાવવા માટે શું કરતા હોય, જો સમજો, એટલા માટે મહાત્મા હોય કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય, જેટલા વિશેષણ વધારે ને એટલી ખટપટ વધારે. જો કેવું કહું તમને, કેટલીક વસ્તુ છે ને આપણે સમજતા જ નથી. આપણે એવું લાગે કે મહાન છે. જેટલી વિશેષતા તમે વધારો, જેટલું વિશેષણ તમે વધારો, એટલી તમારી મહાનતા વધતી નથી. આ સમજો. જો વિચાર, હું કમળ એમ કહું, તમે તળાવ પર ઉભા છો અને એમ કહું કમળ, તો શું થવાના? બધા જ કમળ છે. પણ હું જો કમળ શબ્દ સાથે વિશેષણ વાપરું તો પછી એ મર્યાદિત થશે કે મહાન થશે? પીળું કમળ એમ બોલવું એટલે કમળ સાથે જેવો મેં વિશેષણ લગાવી દીધું તો કમળ શબ્દ શું થઈ જવાનો? મર્યાદિત થઈ ગયો. કેમ? સફેદ કમળ પણ છે, નીલ કમળ પણ છે, ગુલાબી કમળ પણ છે, પણ મેં શબ્દ શું કીધો? પીળું કમળ. તો વિશેષણ વસ્તુને મહાન બનાવે કે મર્યાદિત બનાવે? જો સમજો, મહાત્મા જ નથી સમજતા તો સામાન્ય જન સમજવાનો તો પ્રશ્ન જ નથી. જો તમે પૂજ્ય સ્વામીજીને તમે કોઈ પણ પુસ્તક જુઓ ને અને ક્યાંય પૂજ્ય સ્વામીજીનું તમે નામ જુઓ ને તો 3 જ શબ્દો હોય. જાચો, સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી. પેલો જી નહીં લગાવે ને, શ્રી નહીં લગાવે ને, દધુ પપુ નહીં લગાવે. જા સમજો, સૌરાષ્ટ્રમાં શું કહેવાય? દધુ પપુ. ધર્મ દુરંદમ પરમ પૂજ્ય. ધારો કઈ ભૂલમાં અમે પૂજ્ય લખીએ, સ્વામીજી કે નહીં. જા સમજો, શાના માટે? વિશેષણ લગાવીને તમે શું એવું માનો છો કે તમે મહાન થઈ ગયા? જો આ ઋષિકેશ હરિદ્વાર જાઓ તો ખબર પડે કેવા કેવા જાત જાતના બધા હોય. શ્રી શ્રી 1008 પરમ પૂજ્ય વેદાંતાચાર્ય, યોગાચાર્ય, તર્કાચાર્ય, એટલો જાત જાતના વિશેષણ મારેલા. એક ભાઈ મને કે બધા વિશેષણ યાદ રાખીએ કે નામ યાદ રાખીએ? પેલું દિવ્ય શબ્દ પણ શાના માટે આપણે વાપરીએ? પેલું વિશેષણ માટે જ વાપરતા હોય. વિશેષણ વિશેષ્યને મર્યાદિત કરે. આ સમજો, વિશેષ્યને મહાન બનાવે નહીં. પૂજ્ય સ્વામીજીને તમે ગમે ત્યાં નામ જો, પેલું શ્રી પણ નહીં લખેલું હોય, પૂજ્ય પણ નહીં. સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી, વાત પતી. શાના માટે આ બધું જરૂર છે? કોને ઓળખાણ કરાવવાની? પોતાને ઓળખવાનું છે. પોતે મહાન બ્રહ્મ છે ઓળખવાનું છે. અને એકવાર પોતાને મહાન અનંત બ્રહ્મ જાણી લીધા પછી બધા વિશેષણ લાગે કે નહીં લાગે, શું ફરક પડવાનો તમને? દિવ્ય, તો દિવ્ય શબ્દને પણ આપણે એક વિશેષણ માનીએ. સામાન્ય રીતે દિવ્ય શબ્દને પણ શું માન્ય છે? વિશેષણ માન્ય. પણ શાસ્ત્રમાં, ઉપનિષદમાં આપણે જોઈએ તો એ વિશેષણ તરીકે દિવ્ય શબ્દ નથી. જો સમજો, એ સ્વરૂપને પ્રગટ કરે. દિવી ભવ ઇતિ દિવ્યમ. શંકરાચાર્ય એક જ શબ્દ કે છે, સ્વયં પ્રભ. દિવ્ય એટલે શું છે? દ્યોતનાત્મકત્વાત દિવ્યમ. દ્યોતનાત્મકત્વાત એટલે કે જે સ્વપ્રભ. પ્રભ એટલે પ્રકાશ. પ્રભા એમ કહીએ ને આપણે. તો સ્વયં પ્રભનો અર્થ શું થાય? જે સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય છે એ મહાન જ છે એટલું નહીં, પણ એ શું છે? સ્વયં પ્રભ. દિવ્ય એટલે સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય. દિવ્યમ સ્વયં પ્રભ અનિન્દ્રિય ગોચરમ. એ સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય છે. જા વિચાર, જો એ સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય છે તો ઇન્દ્રિય દ્વારા એને જાણવાની જરૂર છે? સમજો, આપણે આગળ જોઈ જ ગયા. પુષ્પ આપણે એમ કહીએ તે પ્રત્યક્ષ છે. પુષ્પ શું છે? પ્રત્યક્ષ છે.
પ્રત્યક્ષ છે એટલે કે આ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ દ્વારા એનું આપણને જ્ઞાન થાય. 5 ઇન્દ્રિય, આપણી જે 5 ઇન્દ્રિય જે છે એ 5 ઇન્દ્રિય જે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે એના દ્વારા આ જગતનું આપણને જ્ઞાન થાય છે. એટલે કેવું છે? પ્રત્યક્ષ જગત. અત્યારે કોઈક અવાજ આવે અને આપણે અવાજને સાંભળીને શું કહીએ? આ સ્કૂટર છે, આ બસ છે. તો અવાજ પ્રત્યક્ષ છે. અવાજ શું છે? પ્રત્યક્ષ છે. પણ આ બસ છે એમ જયારે આપણે નિર્ણય કરીએ છીએ તો બસ પ્રત્યક્ષ છે? પરોક્ષ. એ કેવી છે? પરોક્ષ છે. સવારે ઉઠીએ અને આખું મેદાન પાણી પાણી હોય તો શું કહીએ? રાત્રે જોરદાર વરસાદ પડ્યો. આ બસ છે એમ કહીએ ને એ પરોક્ષ જ્ઞાન છે, પણ એ કેવું છે? અનુમાન. પણ રાત્રે વરસાદ પડ્યો એટલે શું કહેવાય? અર્થાપત્તિ. અનુમાન એને કહેવામાં આવે કે પહેલા બસ અને બસના અવાજને આપણે ભેગા જોયા છે, પછી ખાલી અવાજ જ સાંભળો છો અને સમજી જાઓ છો કે આ બસનો અવાજ છે, અને અનુમાન કહેવાય. પણ બધે પાણી પાણી જયારે જોયું હોય ત્યારે શું કરવું પડે? એને 2 નકારાત્મક તર્ક કહેવાય. 2 વાર નકારવાનું. જો વરસાદ પડ્યો હોય નહીં તો બધે પાણી પાણી હોય નહીં. જ્યાં સમજો 2 વાર નકાર. એને અર્થાપત્તિ કહેવામાં આવે. જો આ જેટલા પણ વૈજ્ઞાનિકો આ જેટલા સંશોધન કરે છે ને એ બધા અર્થાપત્તિ છે, અનુમાન નથી. એ બધું શું છે? અર્થાપત્તિથી કરે. પેલું પેનિસિલિન જયારે પહેલી વાર શોધવામાં આવ્યું, અનેક લોકો ચેપથી મરી જતા હતા. પણ પેનિસિલિન જયારે શોધવામાં આવ્યું ત્યારે પણ શું છે? એ પેનિસિલિન શોધતા નતા. જો સમજો અકસ્માત જ હતો. જેમ રેડિયમ અકસ્માતથી શોધાઈ ગયું એમાં પેનિસિલિનમાં પણ શું થયું? જે પેલા ચેપ કરનારા જે બેક્ટેરિયા હતા, સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ હતા, એમાં ભૂલથી પેલી ફૂગ પડી ગઈ અને ફૂગ ઉગી, અને ફૂગ ઉગવાતાની સાથે આ બધા બેક્ટેરિયા પણ શું થઈ ગયા? મરી ગયા. એટલે પેલું અર્થાપત્તિ કરવી પડે. જો ફૂગ ઉગી હોત નહીં તો બેક્ટેરિયા મર્યા હોત નહીં. આ સમજો, આ તર્ક સમજવાનું. તેનો અર્થ શું? આ ફૂગમાં એવું કોઈ તત્વ છે જે આ બેક્ટેરિયાને શું કરે? સૂક્ષ્મ જીવાણુઓને મારી શકે છે. અને પછી શોધ્યું એ પેનિસિલિન. એનું નામ શું આપવામાં? પેનિસિલિન શોધ્યું એમ નહીં, પણ તત્વો શોધે ને પછી એને નામ આપવામાં આવે. જો આ સમજ. પહેલા પેલો ગ્રહ શોધવામાં આવે અને પછી ગ્રહનું શું કરવામાં આવે? નામ આપવામાં આવે. અર્થાપત્તિ. પરોક્ષ છે. પણ આત્મા જો દિવ્ય છે, સ્વપ્રકાશ છે, તો એ પ્રત્યક્ષ છે? એ પ્રત્યક્ષ નથી. અને એટલા માટે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? અનિન્દ્રિયમ. એ શું છે? અઇન્દ્રિય ગોચરમ. એ ઇન્દ્રિય ગોચર નથી. ઇન્દ્રિય દ્વારા એનું જ્ઞાન થઈ શકે એમ નથી. એ પ્રત્યક્ષ નથી. એટલું જ નહીં, અચિંત્ય રૂપમ. મનથી પણ તમે એને ચિંતન કરી શકો નહીં. એટલે કે પરોક્ષ પણ એ નથી. જો પ્રત્યક્ષ પણ નથી, પરોક્ષ પણ નથી. અને જે પરોક્ષ નથી તો કે છે જ નહીં એવું ચાલે જ નહીં. પ્રત્યક્ષ પણ નથી, પરોક્ષ પણ નથી, તો એ છે જ નહીં. માતાજી મૂકી દો ને બાજુ. દિવ્યમ સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય છે. જે પરોક્ષ નથી એને અપરોક્ષ કહેવાય. એટલા માટે હું અપરોક્ષની બહુ, આ સંસ્કૃતમાં તમે જો તો જાત જાતની ભાષા, આ વ્યાખ્યાઓ, પણ બહુ સરળ ભાષામાં હું તમને ગુજરાતીમાં અપરોક્ષ એને કહેવાય જેને જાણવા માટે કોઈ પણ પ્રકારના પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ કરવી પડતી નથી. જો આ વાક્ય લખી રાખો, કોઈ પણ પ્રકારના પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ વિના જેનું જ્ઞાન થાય ને એને અપરોક્ષ કહેવાય. અપરોક્ષમાં કોઈ પ્રમાણની પ્રવૃત્તિની આવશ્યકતા જ નથી. એટલે વારંવાર કહું, તમે છો. કેવી રીતે ખબર પડી તમે છો? માતાજી મારી પત્ની છે ને,
સ્વતઃસિદ્ધ કહેવાય. એને શું કહેવાય? સ્વતઃસિદ્ધ છે. કોઈ પણ પ્રમાણની પ્રવૃત્તિની આવશ્યકતા નથી. એને અપરોક્ષ કહેવાય. એને શું કહેવાય? દિવ્યમ સ્વયં પ્રકાશ. એ સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય છે. એને અન્ય કોઈ પ્રકાશની, અન્ય કોઈ પ્રમાણની પ્રવૃત્તિની આવશ્યકતા નથી. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ જો ને, હવે એક પ્રકરણ છે. જેમ અહીંયા પ્રકરણને ખંડ કે મુંડક કહેવામાં આવે, જો એવી રીતે બૃહદારણ્યકમાં પ્રકરણને બ્રાહ્મણ કહેવામાં આવે. તો એક પ્રકરણ છે જ્યોતિ બ્રાહ્મણ. સૂર્ય જ્યોતિ એ ભૌતિક જ્યોતિ છે, પણ સૂર્ય જ્યોતિ પણ કેવી છે? ભલે આ જગતની દ્રષ્ટિએ સ્વપ્રકાશ છે, પણ છતાં પણ કેવી છે? આપણું પેલું વાક્ય યાદ રાખવાનું. સૂર્ય છે એટલે જુઓ છો કે જુઓ છો એટલે સૂર્ય છે? સૂર્ય છે એટલે જુઓ છો. એનો અર્થ શું થાય? તમારી ઇન્દ્રિય જ્યોતિ દ્વારા એ સૂર્ય જ્યોતિને પણ શું કરવામાં આવે છે? પ્રકાશિત કરવામાં આવે. જો આપણે આગળ જોઈ ગયા, ન તત્ર સૂર્યો ભાતિ ન ચંદ્ર, જોઈ ગયા અહીંયા જ આપણે. સૂર્યનો જે પ્રકાશ છે એને પ્રકાશિત કરવા માટે કોની જરૂર પડે? ઇન્દ્રિય જ્યોતિ. પણ ઇન્દ્રિય જ્યોતિ સ્વતંત્ર છે નહીં. મનો જ્યોતિ. ઇન્દ્રિય તો ફક્ત એક માહિતી લાવે છે, પણ જાણવા માટે તો કોણ છે? મન છે. આ ઇન્દ્રિય દ્વારા, આંખ દ્વારા પુષ્પ મનમાં ગયું, મન પુષ્પાકાર બન્યું. મનોજ્યોતિ. તો કે મનોજ્યોતિ સ્વયં કેવી છે? સ્વપ્રકાશ છે. આત્મજ્યોતિ. મનમાં જે પુષ્પાકાર વૃત્તિ બની, એ પુષ્પાકાર વૃત્તિ અનિત્ય છે, જડ છે. જો આ નિયમ યાદ રાખવાનો. યદૃશ્યમ તજ્જડમ તદનિત્યમ. ભલે આપણને પ્રકાશ દેખાય છે, પણ એ કેવો છે? જડ. તો મનમાં જે પુષ્પાકાર વૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ, એ જડ વૃત્તિ જે છે એને કોના દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવે? આત્મજ્યોતિ. પણ આત્મા જે જ્યોતિ છે એને કોનાથી પ્રકાશિત કરવાનો? કઠોપનિષદમાં બહુ સરસ કે સા કાષ્ઠા સા પરાગતિ. એ જ કાષ્ઠા, કાષ્ઠા પરાકાષ્ઠા. જો આપણે પરાકાષ્ઠા શબ્દ વાપરે, પરાકાષ્ઠા એટલે અંતિમ. પછી એના જ્યોતિ કેવી છે? સા કાષ્ઠા સા પરાગતિ. અને એટલે શ્રુતિ માતા શું કહે છે? બૃહંચ તદ દિવ્યમ. એ બ્રહ્મ કેવું છે? સર્વવ્યાપી છે. અને બ્રહ્મ કેવું છે? દિવ્ય છે, સ્વપ્રકાશ છે. એને કોઈ પણ પ્રકાશથી પ્રકાશિત કરવાની આવશ્યકતા નથી. આમ અપરોક્ષ ચૈતન્ય જે છે એને શું કહેવામાં આવે? દિવ્યમ. એને ઇન્દ્રિય દ્વારા આપણે પ્રકાશિત કરવાની આવશ્યકતા નથી. અચિંત્ય રૂપમ. શંકરાચાર્યજી કહે છે ન ચિંતયતુમ શક્યતે યસ્ય રૂપમ ઇતિ અચિંત્ય રૂપમ. જેનું સ્વરૂપનું ચિંતન કરવાની આવશ્યકતા નથી, એને શું કહેવાય? અચિંત્ય રૂપમ. એટલે કે મનનો વિષય બની શકે છે જ નહીં. કેમ? કારણ કે કોણ છે? મનસો મનઃ. મનનો પણ એ કોણ છે? મન છે. જેને કારણે મન આ સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે, એ પરમાત્મા જે છે એ સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય છે. બહુ સીધો દાખલો. પેલું દૂરબીન હોય ને, દૂરબીન થી શું કરવામાં આવે? પેલું દૂરના જે તારા મંડળો જે છે, પદાર્થો છે, એને શું કરીએ? આપણે જોઈ શકીએ. તો દૂરબીન થી પેલો ખગોળ શાસ્ત્રી જે છે એ પેલા ગ્રહનું નિરીક્ષણ કરે, પણ દૂરબીન થી જે નિરીક્ષણ કરનાર જે ખગોળ શાસ્ત્રી છે એ દૂરબીન થી એને જોઈ શકાય? સૂક્ષ્મ દર્શક યંત્ર જે છે, માઇક્રોસ્કોપ જેને, એનાથી આપણે પેલા સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ જોઈ શકીએ. પણ એ માઇક્રોસ્કોપ થી જે સૂક્ષ્મ જીવાણુ જોનાર જે છે એને સૂક્ષ્મ દર્શક યંત્ર થી જોઈ શકાય? કેમ નહીં જોઈ શકાય?
વિચારીને બોલજો. દૂરબીનથી પેલો ગ્રહ દેખાય આપણને, પણ દૂરબીનથી ખગોળશાસ્ત્રી જોઈ શકાય કેમ? નહીં, કારણ કે દૂરબીનની પાછળ છે. દૂરબીનની સામે હોય એ દૂરબીન જોઈ શકે, પણ ખગોળશાસ્ત્રી ક્યાં ઉભો છે? દૂરબીનની પાછળ છે. સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રની પાછળ કોણ છે? પેલો જોવા વાળો છે. સામે હોય એને દર્શન કરી શકે. તો ચૈતન્ય આત્મા જે છે એ મન ઇન્દ્રિયની સામે છે કે મન ઇન્દ્રિયની પાછળ છે? પાછળ છે. જો એ મન ઇન્દ્રિયની પાછળ હોય તો મન ઇન્દ્રિયને જોઈ શકે? નહીં જોઈ શકે. સીધી વસ્તુ છે કે પાછળ છે. જો સમજો, એટલે જ કીધું મનસો મન. મનનો પણ એ મન છે. યન મનસા ન મનુતે, જેનું મન દ્વારા ચિંતન થઈ શકે નહીં. યેનાહુર મનોમતમ, જેને કારણે મન ચિંતન કરે છે. તદેવ બ્રહ્મત્વમ વિદ્ધિ, એ બ્રહ્મ છે. જો વિચાર, સર્વ પ્રમાણ જે છે એ સર્વ પ્રમાણની પાછળ આ આત્મ ચૈતન્ય રહેલું છે. એક કોઈ પણ પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ થાય અને કોઈ પણ પ્રકારનું જ્ઞાન મેળવતા પહેલા સમજો, પેલા દેશની દ્રષ્ટિએ કીધું કે પાછળ છે. સમજો, હવે કાળની દ્રષ્ટિએ જુઓ. કોઈ પણ જ્ઞાન મેળવતા પહેલા, કોઈ પણ પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ કરતા પહેલા તમે ચૈતન્ય આત્મા છો કે નથી? પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ પહેલા તમે સિદ્ધ જ છો. તમે છો તો શું થાય છે? આ પ્રમાણ પ્રવૃત્તિ થઈ રહી છે. તો પછી જેને કારણે તમારી હાજરી એટલે સાનિધ્ય, ચૈતન્ય આત્માના સાનિધ્યને કારણે ઇન્દ્રિયો મનની પ્રવૃત્તિ થઈ રહી છે. એ મન ઇન્દ્રિય આત્મ ચૈતન્યને વિષય બનાવી શકે? જો સમજ, ગૃહંચ તદ્દિવ્યમ ચિંત્ય રૂપમ, એનું ચિંતન શક્ય જ નથી. એટલે મન જે છે એ મન ચિંતન કોને કારણે કરે છે? જો એટલે શંકરાચાર્યજી ગીતામાં બહુ સરસ ભાષ્યમાં લખે કે કોઈ પણ પ્રકારની પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ હોય કે કોઈ પણ અનુભવ હોય, એ અનુભવ ત્યારે જ થઈ શકે કે એના પહેલા આત્મા સિદ્ધ હોવો જોઈએ. આત્મા હોવો જોઈએ, સિદ્ધ હોવો જોઈએ. શું થાય? પણ આત્મા છે. તમે આત્મા છો, ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છો, તો જ તો બધા અનુભવ થાય છે. જો એટલા માટે જ કહું કે આ જેટલા અનુભવના ચક્કરમાં પડેલા છે ને બધા ધ્યાન વાળા, એ બધા રવાડે જ ચડાવે છે. કે કોઈ પણ અનુભવ પહેલા તમે ચૈતન્ય આત્મા તો છો જ. કોનો અનુભવ કરવાના? અનુભવ કરો એ આત્મા કે જે અનુભવ કરનાર છે એ આત્મા? જો વિચાર, એવા પછી જાત જાતના ગતકડા કરે ને આ લોકો. અને લોકો 800 રૂપિયા જે ભરીને જાય ખરા. જો અને પેલો બ્રાહ્મણ સત્યનારાયણની કથા કરે ને તો પેલો સવા રૂપિયા આપીને બેસી જાય. અને ત્યાં ગતકડા કરવા માટે, રવાડે ચડવા માટે કેટલા આપે? સ્વામીજી કે હંમેશા રવાડે ચડવા માટે પૈસા વધારે જ આપવા પડે. જા સમજ. જો સમજ, કોનો અનુભવ કરશો? કોઈ પણ અનુભવ પહેલા તમે દિવ્યમાં ચિંત્ય રૂપ, તમે આત્મા છો જ. તમે છો તો જ તો આ બધા અનુભવ થઈ રહ્યા છે. ના ના માતાજી, એ ધ્યાન કરીને દિવ્ય અનુભવ, તો પાછો આ જ શબ્દ આ સમજો. ઓલો અનુભવ એમ કહીને પછી કે ના ના માતાજી દિવ્ય અનુભવ છે. પેલો બીજો કે માતાજી અનુભવ ને દિવ્ય અનુભૂતિ છે. તું ગમે એટલા શબ્દ બદલે ને, કઈ દિવ્ય અનુભૂતિ? તું છે જ દિવ્ય. દિવ્યમ ચિંત્ય રૂપમ, એમનું સ્વરૂપ કેવું છે? અચિંત્ય.
મનથી ચિંતન કરવાની આવશ્યકતા છે જ નહીં. સ્વપ્રકાશ સ્વતઃ સિદ્ધ ચૈતન્ય તમે છો જ. અને એ કેવું છે? બૃહંચ. એ ચૈતન્ય આત્મા એક શરીરમાં નથી. અત્યારે આપણે શું કરીએ? હું ચૈતન્ય છું ખબર છે, પણ હું ચૈતન્ય કેવું છે? એક શરીરમાં મર્યાદિત છે. અને એટલે શ્રુતિમાં શું કહે છે? બૃહંચ તદ્દિવ્યમ ચિંત્ય રૂપમ. એ સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય સર્વવ્યાપી છે, એક શરીરમાં મર્યાદિત નથી. એટલું જ નહીં, સૂક્ષ્માચ સૂક્ષ્મતરમ વિભાતિ. સૂક્ષ્મ થી પણ વધુ સૂક્ષ્મ છે. સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ આ બે શબ્દ છે, સમજો બરાબર. જેને 5 ઇન્દ્રિયો દ્વારા આપણે ગ્રહણ કરી શકીએ એને સ્થૂળ વિષય કહેવામાં આવે. શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ આ 5 જે વિષયો જે છે એ 5 ઇન્દ્રિયો દ્વારા આપણે ગ્રહણ કરીએ એટલે એ વિષયો કેવા છે? સ્થૂળ વિષયો છે. મનથી જેને આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ એને સૂક્ષ્મ કહેવામાં આવે. બરાબર સમજો. સામેવાળી વ્યક્તિ જયારે તમારી સાથે વાત કરતી હોય તો એની વાત તમે જે સાંભળો છો સ્થૂળ છે, પણ એને બોલવાનો જે ભાવ છે આ ટોન કહેવાય. એને જાત એના મુખ પર જે ભાવ છે એના પરથી તમને સમજાઈ જાય કે નહીં કે એ શા માટે કહી રહ્યો છે. તો એ સ્થૂળ છે કે સૂક્ષ્મ છે? એ સૂક્ષ્મ છે. જા સમજ. વાણી સ્થૂળ છે, પણ એને કહેવા પાછળનું પ્રયોજન જે તમે સમજી શકો છો એ કેવું છે? સૂક્ષ્મ છે. તમારા મનમાં પ્રેમનો ભાવ છે, કરુણા છે, દયાળુ છે, આ બધા ભાવ છે પણ કેવા છે? સૂક્ષ્મ છે. સુખ છે, દુઃખ છે, શોક છે, હતાશા છે, નિરાશા છે, આ મનના બધા ભાવો કેવા છે? સૂક્ષ્મ છે. તમારી બુદ્ધિમાં જે જ્ઞાન છે એ પણ શું છે? સૂક્ષ્મ છે. સમજો. પણ આ આત્મા કેવો છે? આ બ્રહ્મ કેવો છે? સૂક્ષ્માચ તત્ સૂક્ષ્મતરમ છે. આ જે સૂક્ષ્મ વિચારો છે, સૂક્ષ્મ જ્ઞાન છે, એનાથી પણ એ શું છે? વધારે સૂક્ષ્મ છે. કેમ? સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મની ચર્ચા કરવી હોય તો બહુ સરળ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી સ્વયં જ કહે છે સૂક્ષ્માત આકાશાદેહે અપી. આકાશ આદિથી પણ એ સૂક્ષ્મ છે. પૃથ્વી સ્થૂળ છે કારણ કે પૃથ્વીમાં 5 ગુણ છે. શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ. આ તત્વબોધ જોઈ ગયા, રોજ તત્વબોધ વાંચવા. પૃથ્વીમાં કેટલા ગુણ છે? પૃથ્વીનો પોતાનો ગંધ સ્વરૂપ જે છે અને બાકીના 4 જે પંચમહાભૂત છે એના પણ ગુણ એનામાં છે. એટલે પૃથ્વીમાં 5 ગુણ છે. સૌથી સ્થૂળ કોણ છે? આ પૃથ્વી છે. પૃથ્વીનું જે કારણ જળ જે છે એ જળનો પોતાનો ગુણ છે રસ. અને આગળ એના કારણ જે 3 મહાભૂત જે છે શબ્દ સ્પર્શ રૂપ એ પણ આ જળમાં જોવા મળે. એટલે જળમાં 4 ગુણ છે. તો તૈત્રીય ઉપનિષદમાં જોઈ ગયા, તત્વબોધમાં જોઈ ગયા. તો પૃથ્વીમાં 5 ગુણ છે અને જળમાં કેટલા છે? 4 ગુણ છે. તો પૃથ્વી કરતા જળ કેવું છે? સૂક્ષ્મ છે. જળનું જે કારણ અગ્નિ જે છે, અગ્નિનો પોતાનો ગુણ છે રૂપ. અને આગળના 2 પંચમહાભૂત શબ્દ અને સ્પર્શ 3 ગુણ અગ્નિમાં છે. શબ્દ સ્પર્શ અને રૂપ. તો જળ 4 ગુણ વાળું છે અને અગ્નિ 3 ગુણ વાળો છે. તો જળ કરતા સૂક્ષ્મ કોણ બન્યું? અગ્નિ. અગ્નિનું કારણ જે વાયુ છે, વાયુનો પોતાનો ગુણ સ્પર્શ છે અને એનું કારણ આકાશનો ગુણ શબ્દ છે. તો વાયુ 2 ગુણ શબ્દ અને સ્પર્શ વાળો બન્યો અને અગ્નિ 3 ગુણ વાળો છે. તો અગ્નિથી સૂક્ષ્મ કોણ બન્યું? વાયુ. આકાશ
એક જ ગુણ વાળો છે શબ્દ. તો આ બધા જે પંચમહાભૂત છે એ પંચમહાભૂતમાં સૌથી સૂક્ષ્મ કોણ છે? આકાશ. એનો એક જ ગુણ છે શબ્દ. બીજું એ સર્વવ્યાપી છે. આકાશ કેવું છે? શબ્દ એનો ગુણ છે અને એ કેવું છે? સર્વવ્યાપી છે. પણ આકાશમાં એક ગુણ છે, જો સમજ. પણ આકાશનું પણ કારણ જે બ્રહ્મ જે છે, જો તૈત્રીપનિષદમાં જોઈ ગયા, તસ્માદ વા એ તસ્માદ આત્મનઃ આકાશ સંભૂત એ સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ જે છે, જે આત્મા છે, એમાંથી આકાશની ઉત્પત્તિ થઈ. તો આત્મા જે બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્મા જે છે એ આત્મા કેવું છે? આકાશમાં એક ગુણ છે. આત્મા કેવો છે? નિર્ગુણ, અનાદિત્વાદ નિર્ગુણત્વાદ. આત્મા કેવો છે? નિર્ગુણ છે. અને આકાશનું પણ એક કારણ છે. જો આકાશ એક ગુણ વાળો આકાશ સર્વવ્યાપી છે, તો નિર્ગુણ બ્રહ્મ તો કેવું છે? એનાથી પણ વધુ વ્યાપક છે. અને એટલે શું કીધું? સૂક્ષ્માદેહે આકાશાદેહે અપી તત્ સૂક્ષ્મતરમ. આ જે સૂક્ષ્મ પદાર્થો આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ એ સર્વ સૂક્ષ્મ પદાર્થો કરતા પણ આ બ્રહ્મ તત્વ તો કેવું છે? એનાથી પણ સૂક્ષ્મ છે. અહીંયા સૂક્ષ્મ શબ્દ કીધો, ત્યાં શું કીધું? અણોરણીયાન. અણુ એટલે સૂક્ષ્મ. સૂક્ષ્મ થી પણ એ સૂક્ષ્મ છે. આમ સૌથી સૂક્ષ્મ વસ્તુ કઈ છે? આ બ્રહ્મ તત્વ. સર્વવ્યાપી, દિવ્ય એટલે કે સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે સૂક્ષ્માત સૂક્ષ્મતરમ. પણ કે આટલું બધું એ સૂક્ષ્મ છે, તો પછી અમે એને જાણી શકીએ? અમારી પાસે જેટલા પ્રમાણો જે છે એ પ્રમાણો દ્વારા તો આપણે આજે જાણીએ છીએ સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ છે, પણ આ તો અત્યંત સૂક્ષ્મ વસ્તુ છે, તો આપણે એને જાણી શકીએ? વિભાતી. શ્રુતિમાં શું કે છે? સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મતરમ વિભાતી. અને છતાં પણ શું છે? શંકરાચાર્યજી વિભાતી શબ્દનો બહુ સુંદર અર્થ આપે. જો નિરતિશયમ હિ સૂક્ષ્મમ અસ્ય સર્વ કારણત્વાत्. સર્વનું કારણ એ બ્રહ્મ હોવાથી નિરતિશય એટલે કે અત્યંત સૂક્ષ્મ એ બ્રહ્મ છે. એ અત્યંત સૂક્ષ્મ બ્રહ્મ હોવા છતાં પણ એ કેવું છે? વિવિધમ આદિત્ય ચંદ્રાદિ આકારેણ ભાતિ દીપ્યતે વિભાતિ. ભાતિ એટલે પ્રકાશિત થાય છે. ભાતિનો અર્થ શું થાય? પ્રકાશિત થાય છે. પણ કેવી રીતે? વિવિધેના. અનેક પ્રકારે એ વિવિધ એટલે કે અનેક પ્રકારે એ પ્રકાશિત થઈ રહ્યું છે, અનેક પ્રકારે અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યું છે. ભલે સૂક્ષ્મ છે અને છતાં પણ એ કેવું છે? અનેક આકારમાં અનેક સ્વરૂપે શું થાય છે? પ્રકાશિત થઈ જ રહ્યું છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે એટલું પ્રકાશિત થઈ રહ્યું એમ કહ્યું ને, અને એટલા માટે શું કે છે? સૂર્ય ચંદ્રાદિ દ્વારેણ. સૂર્ય સ્વરૂપે, ચંદ્ર સ્વરૂપે, અગ્નિ સ્વરૂપે પણ શું થઈ રહ્યું છે? એ તત્વ પ્રકાશિત થઈ રહ્યું છે. કેમ? કારણ કે આ સર્વનો પ્રકાશ કોને કારણે છે? એ ચૈતન્યને કારણે છે. અને એટલે કે છે વિવિધમ. ભલે ચૈતન્ય અચિંત્ય છે, ભલે ચૈતન્ય સૂક્ષ્મ છે, છતાં આ સર્વ સ્વરૂપે શું થઈ રહ્યો છે? અભિવ્યક્ત થઈ જ રહ્યું છે. ચૈતન્ય સૂક્ષ્મ છે એનો અર્થ એવો નથી કે આપણે ન જાણી શકીએ. સમજો, અત્યંત સૂક્ષ્મ છે બરાબર છે, પણ એનો અર્થ એવો નથી કે આપણે એને નહીં જાણી શકીએ. અને એટલે શ્રુતિ માતા શું કહે છે? વિભાતી. માતાજી છે ક્યાં? દૂરાત સુદૂરે. દૂરથી પણ દૂર છે. માતાજી તો હવે પહોંચી વળીએ જ નહીં. દૂરાત સુદૂરે. દૂરથી પણ સુદૂર, વધારે દૂર છે. માતાજી આટલું બધું દૂર હોય તો પછી અમે બ્રહ્મને જાણીએ કેમ?
તદિહાંતિકે ચ, સૌથી નજીક પણ બ્રહ્મ જ છે. સૌથી દૂર પણ બ્રહ્મ જ છે અને સૌથી નજીક પણ કોણ છે? આ બ્રહ્મ છે. જો આગળ જ મેં કીધું, આપણા જેટલા પણ ખ્યાલો છે ને એ બધા ખ્યાલોને શું કરવાના છે? તોડી ફોડી નિદાન કરી નાખે. મોટું કહીએ, નાનું કહીએ, સૂક્ષ્મ કહીએ, સ્થૂળ કહીએ, આ બધા ખ્યાલોને શું કરવાના છે? તોડી નાખવાના. નાનું મોટું પણ નહીં, સ્થૂળ સૂક્ષ્મ પણ નહીં. એટલું જ નહીં, દૂર થી પણ દૂર છે, નજીક થી પણ નજીક છે, સૌથી નજીક છે. શંકરાચાર્ય આપણને સમજે. કિંચ દૂરાદ વિપ્રકૃષ્ટ દેશાદ. વિપ્રકૃષ્ટ દેશ એટલે કે જે દૂરનો દેશ જે છે એ દૂરના દેશથી પણ શું છે? વધારે દૂર એ છે. વિપ્રકૃષ્ટતરે દેશે વર્તતે. પણ કે કોના માટે આ બહુ દૂર છે? શંકરાચાર્ય એક જ શબ્દમાં કે છે અવિદુષામ, અજ્ઞાનીઓ માટે બ્રહ્મ કેવું છે? બહુ દૂર છે. જો આપણે ગુજરાતીમાં બોલીએ એ બહુ દૂરની વાત છે. જો ગુજરાતીમાં આપણે શબ્દ વાપરીએ જ છે આપણે. જેને સમજની બહારની વસ્તુ હોય એને સમજને બદલે આપણે શું કહીએ? એને માટે બહુ દૂરની વાત છે. તો દૂરપણું જે છે એ દૂરપણું જયારે એમ કહે એના માટે દૂરની વાત છે એમ જયારે કહીએ તો એનો શું થયો? એને સમજની, એના જ્ઞાનની બહારની વસ્તુ છે. તો કે કોના માટે આ સમજની બહારની વસ્તુ? અવિદુષામ, અજ્ઞાનીઓ માટે આ બ્રહ્મ કેવું છે? બહુ દૂર છે. કેમ? અત્યંત અગમ્યત્વા તદ બ્રહ્મ. એને માટે આ બ્રહ્મને જાણવું અત્યંત અઘરું છે. એટલા માટે બ્રહ્મ જ્ઞાન એક દ્રષ્ટિએ અઘરું છે, પણ બ્રહ્મ જ્ઞાન બીજી દ્રષ્ટિએ અત્યંત સરળ છે. કારણ કે તમે પોતે જ છો. તમારાથી અન્ય હોય ને તો અઘરું ને સહેલું કહેવાય, પણ તમે પોતે જ છો. તમે પોતે જ બ્રહ્મ છો. તમારે પોતે જ હું બ્રહ્મ છું એ જાણવાનું છું. જો એટલે હું વારંવાર ઈશ્વર અને તમારી વચ્ચે પણ જે અંતર છે કોને કારણે છે? જો ઈશ્વર સર્વવ્યાપી છે, સર્વના હૃદયમાં વિલસી રહ્યો છે, તો પછી તમારા અને ઈશ્વરની વચ્ચે જે અંતર છે કોને કારણે અંતર છે? અજ્ઞાનને કારણે. જો વિચાર, અજ્ઞાનને કારણે ઈશ્વર દૂર થઈ ગયો, પણ જ્ઞાનને કારણે ઈશ્વર શું છે? આત્મ સ્વરૂપે છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અત્યંત અગમ્યત્વા. 9મા અધ્યાયમાં આપણે બધું જોઈ ગયા. રાજવિદ્યા રાજગુહ્યમ પવિત્રમ ઇદમુત્તમમ. આ જ્ઞાન જે છે એ અત્યંત ઉત્તમ છે. પણ છતાં પણ કેવું છે? અજ્ઞાની માટે કેવું થઈ જાય છે? દૂર થઈ જાય છે. અગમ્યત્વાત, કારણ કે એની બુદ્ધિમાં એ પાત્રતા નથી, એની બુદ્ધિમાં એ અધિકારીત્વ પ્રાપ્ત થયું નથી, અને એટલા માટે બુદ્ધિમાં અભિવ્યક્ત થતા બ્રહ્મને પણ એ ઓળખી શકતા નથી. તમારી બુદ્ધિમાં એ શું છે? જ્ઞાન રૂપે, દ્રષ્ટા રૂપે, શ્રોતા રૂપે અભિવ્યક્ત થઈ જ રહ્યું છે, અને છતાં તમે એને સમજી શકતા નથી. કેમ? અજ્ઞાનેન આવૃતમ જ્ઞાનમ. અજ્ઞાન રૂપી આવરણથી એ ઢંકાઈ ગયું છે, અને એટલા માટે શું થાય છે? છતાં પણ આપણે સમજી શકતા નથી. આમ એ અજ્ઞાન જ એને દૂર કરે છે. એને દૂર બનાવનાર કોણ છે? અજ્ઞાન છે. તો એને નજીક બનાવનાર કોણ છે? જ્ઞાન. જો એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ઈહા દેહે અંતિકે સમીપે ચ વિદુષામ આત્મત્વાત. જે વિદુષામ એટલે કે વિદ્વાનો માટે કેવું છે? એના આત્મ સ્વરૂપે હોવાથી સૌથી નજીક પણ એ કોણ છે? એ બ્રહ્મ જ છે. અજ્ઞાની માટે એ ઓળખતો નથી, એટલે દૂર છે. જે જ્ઞાની છે, જે વિદ્વાન છે, એ વિદ્વાનો માટે કેવું છે? સૌથી નજીક છે. કેમ? કારણ કે આત્મા છે. જો આત્માથી વધારે નજીક બીજું કઈ છે? જોઈ ગયા સા કાષ્ઠા સા પરાગતિ. એટલે સ્વામીજી કે આ દૂર અને નજીકનો આપણો જે ખ્યાલ છે એ દૂર કરવા માટે એવું કહેવામાં આવ્યું. પછી આત્મા સૌથી નજીક છે એવું કહેવાની જરૂર નથી, કારણ કે તમે સ્વયં જ છો.
તમે સ્વયં એ આત્મા જે છે એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે, એટલે પછી નજીક શબ્દ પણ શું થઈ જાય? નકામો થઈ જાય. જો સમજો, વ્યર્થ છે. તમે સ્વયં જ આત્મા છો, તમે સ્વયં બ્રહ્મ છો, એટલે પેલું નજીક શબ્દ પણ શું થઈ જવાનું? વ્યર્થ થઈ જાય. અજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ દૂર છે એમ કહેવામાં આવે, જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ નજીક એવું કહેવામાં આવે. કારણ કે પેલું દૂર એમ કીધું એટલે પેલો નજીક શબ્દ વાપરીએ આપણે. દૂર કીધો એટલે નજીક શબ્દ વાપરવો પડે. પછી નજીક શબ્દ પણ શું થઈ જાય? વ્યર્થ છે. જો સમજો કેમ? કે તમે પોતે જ છો. અને એટલે શંકરાચાર્ય કે છે વિદુષામ આત્મત્વાત, એ વિદ્વાનોનો આત્મા હોવાથી સૌથી નજીક પણ કોણ છે? સમીપે દૂરાત સુદૂરે તદિહાંતિકે ચ સર્વાંતરત્વાચ આકાશસ્ય અપી અંતરશ્રુતે. આકાશનો પણ આત્મા કોણ છે? એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ બ્રહ્મ જ છે. આમ આ આત્મા જે છે દૂર હોવા છતાં પણ એ કેવો છે? ખરેખર તો તમારું સ્વરૂપ છે. પણ કે આવું છે તો પછી શું છે? પશ્યતી. પણ એ આત્માના અમને દર્શન ક્યારે થાય? પશ્યતી. શ્રુતિ માતા કે છે એને માટે કોઈ જન્મ જન્માંતરની આવશ્યકતા નથી. ઇહૈવ ઇહ એવ, અહીંયા અને અત્યારે એ આત્માના દર્શન છે. જો હું તમને વારંવાર કહું, ખરેખર તમને આત્માના દર્શન થઈ જ રહ્યા છે, પણ તમારી દ્રષ્ટિ એના પર પડતી નથી. ઘડો જુઓ તો માટીના દર્શન થાય છે, આ જગત જુઓ તો શું થવાનું? ઈશ્વર. આપણે જોઈ ગયા સત સ્વરૂપે, ચિત્ત સ્વરૂપે, આનંદ સ્વરૂપે, અસ્થિ ભાતિ પ્રિયમ દર્શન થઈ જ રહ્યા છે, પણ આપણી દ્રષ્ટિ એના પર પડતી નથી. સમજો? પશ્યતી ઇહૈવ. તો આ બહુ આ વેદાંતનો આ શબ્દ બહુ મહત્વનો. બીજું બધું જે છે ને ભવિષ્યમાં છે. આ સમજો, આમ કરશો તો આમ થશે, ભવિષ્યકાળ. વેદાંત શું કે છે? અહીંયા અને અત્યારે. ઇહૈવ, આ જન્મમાં અહીંયા અત્યારે જ મોક્ષ છે. જો આ સમજો, પછી મોક્ષની વાત નથી. જો તમે સર્વવ્યાપી દિવ્ય ચૈતન્ય છે તો પછી બીજું છે જ નહીં. એક ચૈતન્ય માત્ર છે તો મોક્ષ પણ શું છે? સિદ્ધ જ છે, મેળવવાનું નથી. જેમ કેમ તમને મોક્ષ આપીશ, એનાથી 10 ફૂટ દૂર ચાલવાનું, પગે લાગવાનું પણ દૂર ચાલવાનું. મોક્ષ તમને આપવાનો નથી. તમે નિત્ય મુક્ત છો જ, પણ અજ્ઞાનને કારણે પોતાને શું માની લીધા? તો બીજી મજાની વાત, દોરડું છે પણ દોરડાના અજ્ઞાનને કારણે શું દેખાય છે? સર્પ દેખાય. જો સમજો બરાબર. તો સર્પ જે દેખાઈ રહ્યો છે કોને કારણે દેખાઈ રહ્યો છે? અજ્ઞાનને કારણે. જો સાંભળજો બરાબર તર્ક. જો અજ્ઞાનને કારણે સર્પ હોય તો ખરેખર ત્યાં સર્પ છે? જ્યારે તમને સર્પ દેખાઈ રહ્યો છે એને પ્રતીતિ કાળ કહેવાય. જ્યારે સર્પની પ્રતીતિ થઈ રહી છે ત્યારે પણ ત્યાં સર્પ છે? નથી. એનો અર્થ શું થયો? અજ્ઞાનથી જે ઉત્પન્ન થાય છે એ ખરેખર હોય ખરું? જરા સાંજે એ જ કરે છે ને, તો સ્થાની ભૂતાની છે જ ને. કેમ? કે બધું ઉત્પન્ન ક્યાંથી થયું? અજ્ઞાનને કારણે. અજ્ઞાનને કારણે જે અનુભવ થતો હોય, અજ્ઞાનને કારણે જે ઉત્પન્ન થયું હોય એ ખરેખર હોય ખરું? નહીં જ હોય. જો સમજો. તો તમને જે બંધનનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે એ પણ કોને કારણે છે? અજ્ઞાનને કારણે. તો પછી ખરેખર બંધન છે? અજ્ઞાનને કારણે જો બંધનનો અનુભવ હોય તો પછી ખરેખર બંધન છે ખરું? નથી. જો વિચાર. અને જો બંધન છે જ નહીં તો આત્મા કેવો છે? નિત્ય મુક્ત છે જ નહીં બંધન. કારણ કે અજ્ઞાનજન્ય છે. જે પણ કઈ અજ્ઞાનજન્ય હોય એનું અસ્તિત્વ હોય જ નહીં.
આ સંપૂર્ણ વિશ્વ જો એટલે જ ભગવાન પ્રેમથી કહી રહ્યા છે મત્સ્થાની સર્વભૂતાની ન ચ મત્સ્થાની છે જ નહીં અર્જુન. ત્યાં સમજો કે આ બધું ક્યાંથી જન્મ્યું? અવિદ્યા કામ કર્મ. અવિદ્યાને કારણે બંધનનો અનુભવ છે તો ખરેખર આત્મા અત્યારે પણ કેવો છે? મુક્ત જ છે. અવિદ્યાને કારણે સંસારનો અનુભવ છે તો ખરેખર સંસાર છે જ નહીં. જો આ તર્ક પણ યાદ રાખો ને તો કોઈ તમને ઉલ્લુ બનાવી શકે નહીં. એનો અર્થ શું થયો? ગુરુજી ખરેખર તમને મોક્ષ આપવાના? ગુરુજી તમને મુક્ત કરવાના? ગુરુજી તમને મુક્ત કરતા નથી. ગુરુજી બંધનની નિવૃત્તિ કરતા નથી. ગુરુજી એટલું જ કે છે બંધન છે જ નહીં. જો આ ફરક દેખાય ને તો વેદાંત સમજાય. બાકી તો માતાજી પેલા મહારાજ કહેતા હતા ને તમે કહેતા હતા ને એ જ કહેતા હતા. એ પેલો શું કહેતો હોય ને એટલે સ્વામીજી કે આવી બુદ્ધિને શું કહેવાય? સ્વામીજીનો સ્ટાન્ડર્ડ શબ્દ હતો ये भी ठीक है वो भी ठीक है. મારે તમને મુક્ત નથી કરવાના. મારે તમને એટલું જ કહેવાનું છે બંધન છે જ નહીં. બંધન હોય તો મારે તમને મુક્ત કરવા પડે. પણ જો અજ્ઞાનજન્ય બંધન છે તો બંધન છે જ. મારે એટલું જ પુરવાર કરવાનું છે કે બંધન શક્ય નથી. અને બંધન શક્ય નથી તો પછી કહેવાની જરૂર જ નથી. તમે કોણ છો? નિત્ય મુક્ત આત્મા. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે આ ઇહ એવો એનો અર્થ શું થયો? અને અહીંયા અને અત્યારે તમે કોણ છો? નિત્ય મુક્ત આત્મા છો જ. ફક્ત શું કરવાની જરૂર છે? જાણવાની જરૂર છે. અને એટલે શું કે છે? વિદુષામ. વિદુષામ એટલે કે વિદ્વાન, જ્ઞાનીઓ. વિદ્વાનો માટે આત્મા કેવો છે? નિત્ય મુક્ત છે, સર્વવ્યાપી છે, સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય. પણ અજ્ઞાની છે એને માટે આત્મા કેવો છે? હું સંસારી, હું અજ્ઞાની, હું દુઃખી. જો એટલે વારંવાર કહો તમે તમને પોતાને કઈ રીતે ઓળખો? બીજો કઈ રીતે ઓળખે ને એને કઈ મતલબ નથી. આ સમજજો. તમારી પોતાની તમારા વિશેની ઓળખાણ કેવી છે? મેં, મૂરખ, ફલ, કામ, આ આપણી ઓળખાણ. જો આ સમજ. તમે એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છો જે નિત્ય મુક્ત છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે આ જ્ઞાન જે છે એ શું કરવાનું છે? શ્રુતિ માતા પણ શું કે છે? ઈહૈવ, અહીંયા અને અત્યારે જ આ પ્રાપ્ત. પછી ક્યારે આવે? કાળ હોય ને તો પછી આવે. પછી ક્યારે આવે? કાળ હોય તો. પણ આત્મા સર્વવ્યાપી છે. અહીંયા ને અત્યારે આત્મા છે તો પછી કરવાની જરૂર છે? એટલે કબીર શું કહી ગયા? કલ કરે સો આજ કર, આજ કરે સો અબ કર. એક ઘર સફાઈ માટે આ વાક્ય નથી. જો આ સમજજો. આપણે શાના માટે વાપરીએ? પેલા લેસન કરવા માટે, ઘર સફાઈ કરવા માટે, એને માટે આ વાક્ય નથી. અહીંયા અને અત્યારે જ એ મોક્ષ છે. એને કાલ પર ઠેલવવાની જરૂર નથી. કબીર શું કહી રહ્યા છે? કલ કરે સો આજ કર. માતાજી કાલે હું મોક્ષ મેળવીશ, આજે જરાક લગ્નમાં જઈ આવું, દીકરીને ઘેર જવા દે, તાજી માજી થવા દે, પછી ખા. કબીર કહી રહ્યો છે જે બ્રહ્મ જ્ઞાનને કાલ પર ઠેલવવાની જરૂર નથી અને આજ પર પણ રાખવાની જરૂર નથી. શું છે? અબ. એ શ્રુતિ માતા શું કે છે? ઈહૈવ, અહીંયા ને અત્યારે જ જો.
જે કરવું હોય ને એ અહીંયા અને અત્યારે જ કરવાનું છે. ત્યાં સમજો. જો મજા નહીં, આપણે 3 કાળ માનીએ છીએ. અત્યારે છે એને શું કહેવાય? વર્તમાન. અત્યારે જે વર્તમાન છે એ પછી શું બની જશે? ભૂતકાળ. તો જેને ભૂતકાળ કહીએ છે એ પણ વર્તમાન હતો કે નતો? ભૂતકાળ. જે ભવિષ્ય છે એનો અનુભવ પણ તમને જયારે ત્યારે એ શું છે? વર્તમાન કે ભવિષ્ય? વર્તમાન. એનો અર્થ શું થાય? જે ભૂતકાળ છે એ પણ વર્તમાન જ છે, જે ભવિષ્યકાળ છે એ પણ શું છે? વર્તમાન જ. તો જો તમે વર્તમાન સુધારશો તો તમારું ભૂતકાળ સુધરે કે નહીં? સુધરી જાય. અને વર્તમાન જો યોગ્ય હશે તો તમારો ભવિષ્યકાળ પણ શું થવાનો? એનો અર્થ શું થયો? અત્યારે જો એટલે આ અબ શબ્દ જે અહીંયા અત્યારે તમે શું કરો છો ને એ મહત્વનું.